सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। कैनेडा संसदी चोणां विच पंजाबी उम्मीदवारों की वड्डी जित ते पंजाब विच खुशी का माहौल। किंग मेकर की भूमिका निभाउण वाले एनडीपी लीडर जगमीत सिंह दे पिंड वासी होए माणमते, कहा पंजाबियां दा नाम दुनिया भर विच कीता रोशन। विधायक के अहुदे तो अस्तीफा देण ते मुड़ वापस लैण दे फैसले नूं सुखपाल खैरा ने हलका वासियां दी सलाह तो बाद लिया फैसला दस्सिया। केजरीवाल ते भगवंत मान ते भी विन्ने निशाने, कहा जे केजरीवाल मजीठिया तो माफी ना मंगदा तां पार्टी नहीं सी टुटनी। अस्तीफा वापस लैण दे फैसले तो बाद विरोधियों के निशाने ते आए खैरा। हरपाल चीमा ने स्पीकर राणा केपी कोल जाके जल्द तो जल्द कार्रवाई की मांग करन दी कही गल, जबकि बीबी जागीर कौर ने कहा खैरा किते नहीं टिक सकदा। राम रहीम दा नवां ड्रामा, हाईकोर्ट विच पटीशन की दाखल, कहा रोहतक दी सुनारिया जेल विच जान नूं खतरा, कहा 3 वार पहला हो चुका है हमला। ते झोने दे सीजन दे चलदियां माड़े खरीद प्रबंधां ते शैलर मालकां खिलाफ आड़तीआ एसोसीएशन ने लाया धरना, कहा वध नमी वाला झोना चुकन तो कर रहे ने इनकार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कैनेडा दी लिबरल पार्टी दे आगू जस्टिन ट्रूडो नूं दुबारा कैनेडा विच सत्ता विच वापसी करन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधाई दित्ती है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट ते एक पोस्ट शेयर करदਿਆਂ लिखिया कि जस्टिन ट्रूडो नूं वधाई, भारत ਅਤੇ कैनेडा ਦੇ समान मूल ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 157 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਲਈ 184 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। कैनेडा की सियासत पंजाबी तय कर रहे हैं। इस बार संसदी चोणां विच पंजाबी उम्मीदवार 18 सीटां ते जेतू रहे। यह भी अहम है कि जस्टिन ट्रूडो की मुड़ सरकार बनाउण विच एनडीपी लीडर जगमीत सिंह किंग मेकर की भूमिका निभाउणगे। बेशक प्रवासी पंजाबियों का वड्डा हिस्सा जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के नाल खड़ा है, पर फिर भी जगमीत सिंह की अगवाई वाली पार्टी एनडीपी ने 24 सीटां जीतियां ने। उधर जगमीत दे पंजाब के बरनाला जिले के जद्दी पिंड ठीकरीवाला विच जशन का माहौल है। पिंड वासियों में खुशी की लहर है। पिंड वासी माण महसूस कर रहे हैं ते माण नाल ये भी आख रहे हैं कि जगमीत सिंह ने दुनिया भर में पंजाबियों का नाम रोशन किया है ते सिख कौम का सिर भी उच्चा किया है। पिंड वासियों वालों जगमीत की जित की खुशी में पिंड विच थां-थां ते लड्डू वंडे जा रहे हैं, पटाके चलाए जा रहे हैं ते ढोल ढमक्के नाल नच के खुशी साझी की जा रही है। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਸੂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LLB ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। पंजाब एकता पार्टी के कार्यकारी प्रधान सुखपाल सिंह खैरा ने बीते दिन विधायकी तो अस्तीफा वापस ले लिया सी। अज चंडीगढ़ विच पत्रकारां नाल गलबात दौरान खैरा ने कहा कि उन्होंने हल्के दे लोकां दे कहण ते ही ये फैसला लिया है। खैरा ने कहा कि पिछले कुछ समय तो जो पंजाब की राजनीति करवट लै रही है, खास तौर पर जिहड़ियां 4 जिमनी चोणां होईयां ने, इत्थे डेमोक्रेसी का काण होया है। उन्होंने कहा कि वह हल्के के लोगों ते बेवजह जिमनी चोणां का बोझ नहीं पाना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने हल्के के लोगों नाल सलाह तो बाद ये फैसला लिया है। कि लॉ विच प्रोवाइडेड है कि जिहड़ा मैंबर है वो अगर रेजिग्नेशन दिंदा और किसी समय ते वो रेजिग्नेशन विड्रॉ कर सकता। अपना लॉ च प्रोविजन है ना, मैं तो नहीं बनवाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया ना, जिहड़े साडे फोरफादर्स सीगे। इसलिए जो मैं दिता सीगा इट वॉज राइट अप्रोप्रीएट स्टेप। लेटर ऑन हालात बदले ने पंजाब दे और जिस ढंग दे नाल 4 जिमनी चोणां
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਦਾਖਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਤਲਬ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਕਦ ਲਈ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਖਹਿਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਢਿਆ ਹਟਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਖਰੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਫੈਸੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਕੱਢਤਾ, ਘੁੱਗੀ ਕੱਢਤਾ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਓਨਲੀ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਫਾਲਟ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 MLA ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੌੜਾ ਪਾਤਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਰੇੜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਟੋਲਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਕੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ, ਮਤਲਬ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਸੋਡੀਏ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖਹਿਰਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੱਥਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਜਲਦ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਚੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ। ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੀਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕਾਟਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6000 ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਈ ਸੀ, ਪੌਣੇ 6000, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ NRI ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਵੀ MLA ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਲੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।